کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے، کوئی شرم بھی ہوتی ہے. ان لوگوں کو بھی تھوڑی سی گریس ہونی چاہیے، تھوڑی سی ایتھکس ہونی چاہیے، تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے. شرم ہوتی ہے. ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف خراب کھیل اور شکست کے بعد کپتان سرفراز اپنے کھلاڑیوں پر برس پڑے. ڈریسنگ روم میں سب کھلاڑیوں کو وارننگ دے دی. کہا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اکیلا گھر جاؤں گا تو یہ اس کی حماقت ہے، میرے ساتھ اور لوگوں کو بھی گھر جانا ہوگا. شکست کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے سرفراز کا لہجہ جذباتی اور تلخیوں سے بھرپور ہو گیا. سب خاموشی سے ندامت سے کپتان کی ڈانٹ سنتے رہے. کہا پاکستان کا ورلڈ کپ ابھی ختم نہیں ہوا، اچھا کھیلنا ہوگا. ہم 22 کروڑ عوام کو مایوس نہیں کریں گے. ورلڈ کپ میں ایک کے بعد ایک شکست. ٹیم میں کون رہے گا کون جائے گا فیصلہ ورلڈ کپ کے بعد ہو جائے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ کا اعلان. پی سی بی حکام کا کہنا ہے کہ کپتان، کوچ، سلیکٹر سب کی پرفارمنس مستقل مانیٹر کی جا رہی ہے. جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. ٹورنامنٹ کے دوران تبدیلیاں نہیں کر سکتے. پاکستان کی اگلی سیریز ستمبر اکتوبر میں ہے. سوچ سمجھ کر فیصلے کریں گے. پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کی برطانیہ میں شیشہ کیفے میں ویڈیو منظر عام پر آ گئی. سینئر کھلاڑی شعیب ملک کی اہلیہ ثانیہ مرزا کی ویڈیو بنانے والے پر سخت تنقید. کہا کہ ان کی اجازت اور پرائیویسی کے بغیر پرواہ کیے بغیر ویڈیو بنائی گئی. جب ان کا بچہ بھی ساتھ تھا وہ ڈنر کے لیے باہر گئے تھے. ماہرین کہتے ہیں برطانوی قوانین کے مطابق بچوں کو شیشہ کیفے میں لے جانا جرم ہے. ایسے والدین کو سزا بھی ہو سکتی ہے. شیشہ کیفے عوامی مقام ہے، نجی جگہ نہیں، اس لیے ویڈیو بنانا بھی غیر قانونی عمل نہیں. پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کی مانچسٹر میں شیشہ کیفے میں ویڈیو. پاکستان کرکٹ بورڈ نے تمام کھلاڑیوں کو کلین چٹ دے دی. پی سی بی کے مطابق میچ کی رات کسی کھلاڑی نے کرفیو ٹائم کی خلاف ورزی نہیں کی. کھلاڑی اپنے اہل خانہ کے ساتھ میچ سے 2 روز قبل مینجمنٹ سے اجازت لے کر باہر گئے تھے. میچ کی رات تمام کھلاڑی ٹائم کے مطابق اپنے ہوٹل میں موجود تھے. India win by 89 runs in the Duckworth-Lewis Stern method. پھر وہی سوال، کیا پاکستان اب بھی سیمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، لیکن اگر مگر کے کھیل کے ساتھ. پاکستان کو تمام میچز جیتنے ہوں گے، باقی ٹاپ ٹیمز کو تمام میچز ہارنے ہوں گے. اب ایسا ہونا ممکن ہے تو آپ اندازہ خود لگائیں. اس وقت 3 ہار اور 1 جیت کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان کا نمبر 9 یعنی بنگلہ دیش سے بھی نیچے اور صرف افغانستان سے بہتر. پاکستان کی یہ میں وارن کرتا ہوں موبائل بند کریں، اس کو کہہ رہے موبائل بند کریں. اور لا انفورسنگ ایجنسیز نے جو اس ملک کے اندر قربانیاں دیں، جناب اسپیکر یہ قوم ان کو ہمیشہ سنہرے حروف سے یاد. قومی اسمبلی کا ایک اور اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر. حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے شور شرابے کی وجہ سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف آج بھی بجٹ پر تقریر مکمل نہ کر سکے. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی اسپیکر سے سابق صدر آصف علی زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی اپیل. اسپیکر قومی اسمبلی نے وزارت قانون کی رائے کے بغیر آصف زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے سے انکار کر دیا. آصف زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہونے پر پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی نے آج اسپیکر چیمبر کے سامنے دھرنا دیا، نعرے لگائے. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی بے بس ہیں، پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا جا رہا ہے، پروڈکشن آرڈر جاری نہ کر کے جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. خورشید شاہ بولے اسپیکر پر وزیر اعظم کا دباؤ ہے. وزیر اعظم پر کس کا دباؤ ہے کچھ کہہ نہیں سکتے.
स्पीकर साहब जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का इल्जाम। कौमी असम्बली के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। लीडर ऑफ अपोजिशन ऐवान में तकरीर हर सूरत करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा हाउस को चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। यहाँ ये ऐवान में खुद शोर मचाकर इजलास मुलतवी करा रहे हैं। बोले सुना था ये क्रिकेट बहुत अच्छी चलाते हैं, कल के मैच के बाद पता चल गया उसमें भी नाकाम है। माविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि आज जमहूरियत के चैंपियंस ने पार्लियामेंट को ढाल बनाया। स्पीकर चेंबर के बाहर भींगा मुश्ती हुई, जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया। सियासी रेलू कट्टे उधार के ऑक्सीजन सिलेंडर पर चल रहे हैं। पूरा इवेंट से ऑक्सीजन उधार लेने गए थे। पनामा मोहतरमा पहले अपनी सफों से इंतशार खत्म कर लें, फिर हुकूमत को गिराने के लिए निकलें। हुकूमत इत्तेहादियों से मिलकर बजट पास करवाएगी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर का एक तरीक़ाकार है और ये स्पीकर का इस्तेहकाम है। कौम को कर्जों में जकड़कर जाती तिजोरियां भरने वाले कौमी मुजरिम हैं, इनसे मुजरिमों वाला सलूक किया जाना चाहिए। वजीर आज़म इमरान खान का पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। हिदायत की कि अपोजिशन में जो चोर डाकू हैं उनको तकरीर नहीं करने देनी। किसी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होगा। दुनिया में कहीं मुजरिम प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान में आकर तकरीरें नहीं करते। हुकूमती रुकन सनाउल्लाह मस्ती खेल का एतराज। कहा वजीर आज़म साहब हाथ जोड़ता हूं कि बजट मंजूर कराना है, एहतजाज न करें। वजीर आज़म ने कहा सनाउल्लाह तुम्हें नहीं पता कि ये मुजरिम है, इनके खिलाफ एहतजाज करना है। वजीर आज़म ने मजीद कहा कि अपोजिशन से जमानत लो कि वो खामोश रहकर मुझे तकरीर करने दें। इस पर शेख रशीद ने जवाब दिया कि नहीं जनाब, वो मुकर जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मिले। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि एपीसी जून के आखिर में होगी। तमाम अपोजिशन जमातें मुश्तरका हिकमत अमली बनाकर आगे बढ़ेंगी। हुकूमत को जाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा वो चाहते हैं कि असेंबली हर सूरत में मुद्दत पूरी करे। जो फैसला एपीसी में होगा वही सबका फैसला होगा। पार्लियामेंट और हुकूमत में फर्क होता है। अवामी नेशनल पार्टी ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शमूलियत चेयरमैन सेनेट को हटाए जाने से मशरूत कर दी। तर्जुमान एएनपी जाहिद खान का कहना है कि बिलावल और मरियम नवाज हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए संजीदा हैं तो चेयरमैन सेनेट को हटाएं। चेयरमैन सेनेट को हटाने पर एएनपी अपोजिशन जमातों के साथ खड़ी होगी। मरियम नवाज को पार्टी ओहदे से हटाने की तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। मजीद समाअत 25 जून तक मुलतवी। मरियम नवाज की वकील ने दरखास्त की कॉपी के साथ मरियम नवाज की तैनाती का नोटिफिकेशन भी मांग लिया। पीटीआई के वकील ने कहा कि क्या ये अब इससे इनकार कर रहे हैं कि मरियम नवाज पार्टी की नायब सदर है। मीडिया से गुफ्तगू में दरखास्त गुजार पीटीआई की रहनुमा मलिका बुखारी ने कहा कि नोटिफिकेशन मांगकर नून लीग यू टर्न लेते हुए मरियम नवाज को पार्टी नायब सदर मानने से इनकार कर रही है। नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात पर इंक्वायरी के बाद तहकीकात का मरहला शुरू कर दिया। चेयरमैन नैब की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में एनटीडीसी के सरबराह तारिक काजी, साबिक सीईओ आइस्को जावेद परवेज और साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजाहिद कामरान के खिलाफ बदउनवानी के रेफरेंस दायर करने की मंजूरी भी दे दी गई। साबिक वजीर बल्दियात सिंध जाम खान शोरो के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी भी दी गई। रमजान शुगर मिल टीटी केस के वादा माफ गवाह मुश्ताक चीनी की अदालत में रिकॉर्ड बयान की तफसीलात सामने आ गई। मुश्ताक चीनी ने अपने बयान में कहा कि उसका और सुलेमान शहबाज के दरमियान फर्जी मुआहदा हुआ। जिन अफराद और कंपनीज की टीटी लगवाई गई वो उन्हें नहीं जानते। टीटी की रकूम सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स में मुंतकिल की। शहबाज फैमिली के फाइनेंशियल ऑफिसर उस्मान ने 60 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी वाइट करने का कहा।
احتساب عدالت نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے خلاف نیب ریفرنس قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. سماعت 1 جولائی تک ملتوی کر دی گئی. وکیل آغا سراج درانی کہتے ہیں کہ ان کے موکل اور دیگر کے خلاف جھوٹا ریفرنس بنایا گیا ہے. ریفرنس ناقابل سماعت ہے، الزامات جھوٹ ہیں. سندھ اسمبلی میں اسپیکر چیمبر کو کس کے کہنے پر سب جیل کرا دیا گیا؟ اہم دستاویز سامنے آ گئی. دستاویز کے مطابق سیکرٹری سندھ اسمبلی کی درخواست پر اسپیکر چیمبر کو سب جیل بنایا گیا. محکمہ داخلہ سندھ نے وزیر اعلیٰ کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق آغا سراج درانی کو سنگین سیکورٹی خدشات لاحق ہیں. لاڈی جیل سے روزانہ لانے لے جانے میں نقصان ہو سکتا ہے. سندھ اسمبلی میں بجٹ 2019-20 پر بحث کا آغاز. خرم شیر زمان کی ایوان میں قرارداد پیش کرنے کی کوشش. اسپیکر کے اجازت نہ دینے پر خرم شیر زمان اور تحریک انصاف کے اراکین کا شور شرابہ. اورنگی ٹاؤن کراچی میں 2 پولیس اہلکاروں کے قتل کی تحقیقات. ملنے والے قول کا فورنزک مکمل کر لیا گیا. تفتیشی ذرائع کے مطابق واردات میں 9mm پستول استعمال کی گئی. 6 اور 14 فروری کو اورنگی ٹاؤن میں ہی 2 پولیس اہلکاروں کو اسی اسلحے سے نشانہ بنایا گیا. ممکن ہے ملوث دہشت گرد اطراف کے ہی رہائشی ہوں. عینی شاہدین اور قریبی دکانداروں کے بیانات قلم بند. شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. عمر قید کا مطلب ہوتا ہے تاحیات قید. اس کا مطلب 25 سال قید کی سزا غلط ہے. ایک مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان کے عمر قید سے متعلق اہم ریمارکس. کہا کسی موقع پر عمر قید کی درست تشریح کریں گے. اگر ایسا ہو گیا تو پھر دیکھیں گے کون قتل کرتا ہے. ملزم عمر قید کی جگہ سزائے موت مانگیں گے. بھارت میں عمر قید کے ساتھ عرصے کا تعین بھی کیا جاتا ہے. لکھا جاتا ہے کہ 30 سال یا کتنے سال ملزم سزا کاٹے گا. وزیر اعظم کی تقریر کے دوران آواز غائب ہونے کی تکنیکی خرابی. قائمہ کمیٹی اجلاس میں فردوس ہاشمی کاوان نے کہا کہ ٹیکنالوجی مس میچ کے باعث وزیر اعظم کی تقریر نشر کرنے میں مسائل ہوئے. دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی وی ایچ ڈی ٹیکنالوجی پر کیوں نہیں جا سکا. وزیر اعظم کی تقریر کی ریکارڈنگ ایچ ڈی میں تھی اور پی ٹی وی کا نظام ایچ ڈی تھا. ہمارا مقصد وزیر اعظم کی تقریر کو اندھیرے میں چلانا نہیں تھا. آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے پی ٹی وی کی ڈیجیٹلائزیشن کی جائے گی. وزیر اعظم عمران خان کا ملیشین ہم منصب ڈاکٹر مہاتیر محمد کو فون. وزیر اعظم نے ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر پاکستان کی حمایت اور تعاون کرنے پر ملیشیا کا شکریہ ادا کیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی لبریشن آرمی کے کمانڈر کی ملاقات. علاقائی سلامتی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال. آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ہان وائگو نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی کامیابی کو سراہا. چینی کمانڈر کی علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاک فوج کی کوششوں کی تعریف. آرمی چیف نے سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا عزم دہرایا. کمانڈر پیپلز لبریشن آرمی کو جی ایچ کیو پہنچنے پر گارڈ آف آنر دیا گیا. Just wide. No, brilliant, brilliant. It's edged, it's flown. Well, the catches in this World Cup. Well, that's gone up in the air. Another one bites the dust. Oh, God. اوپنرز، ٹاپ آرڈر اور مڈل آرڈر پاکستان کے بیٹسمین ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے سوا باقی تمام میچز میں ناکام. بابر نے 4 میچز میں 163 رنز بنائے. حفیظ نے 155, فخر 120. کپتان سرفراز نے 115 اور امام الحق نے 106 رنز بنائے. Is that bad first? Virat Kohli is very excited. Dhoni will calm him down. That's real close. He's getting no support from Dhoni, who thinks it's bad first and then bad, and could be impact outside the off stump. Look how different these two guys are.
बाबर आजम को धोनी ने मौका दिया, चाहल की गेंद पर रिव्यू नहीं लिया। बाबर ने बॉल गलत रीड की, पहले बैट पर खाई। 48 रन पर सेट होने के बाद कुलदीप के अंदर आते हुई बॉल को गलत खेला, दिफा में खेला, सीधा बोल्ड हो गए। Delivery from Hardik Pandya and India bowling Pakistan. शोएब मलिक के लिए फिर अंधा, बोल्ड होने के बाद हक्का बक्का, आउट होने के बाद खड़े रहे, अपनी विकेट को देखते रहे। शोएब मलिक ने इस वर्ल्ड कप में 3 मैचेस खेले और उनमें महज 8 रन बनाए। Oh, close, very close, surely yes. What a substitution that is. Smashing into the front pack. Oh, good on-field decision. इमामुल हक एक बार फिर ऑन साइड पर खेलते हुए आउट। पार्ट टाइम बॉलर विजय शंकर की 125 किलोमीटर फी घंटा की बॉल नहीं खेली गई, पैड पर खाई। एक अच्छा काम किया, रिव्यू नहीं लिया। फील्डिंग करते हुए भी हाथों में सुराख, 1 रन की जगह 2-2 रन दिए। From the umpire, but Virat Kohli is being out. What about the outright? It shows nothing, no deviation. कोहली को बल्ले की आवाज ने मरवा दिया। आमिर की बाउंसर खेली, हैंडल की लचक से आवाज आई, खुद को आउट करार दिया और चले गए। बाद में रीप्ले देखा, बल्ला घुमाया और फिर अपने ही बल्ले पर बहुत गुस्सा आया। Delivery. And a brilliant shot to get. That's gone. Will do the distance. Smacked it. छक्का, चौका, छक्का, फिर चौका। हसन अली ने भारत के खिलाफ सिर्फ 9 ओवर्स में 84 रन दिए। पूरे वर्ल्ड कप में अब तक 33 ओवर्स में 256 रन दिए, सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट किए, यानी विकेट लेने की एवरेज 125 रन फी विकेट। That's worth a shout. And gone. Outside edge, and he continues his wonderful form. Taken quite comfortably by Babar. There he is, the breakthrough man. Up here, shot taken. Mohamed Amir goes full on this occasion. Will he take it? He will. मोहम्मद आमिर ने स्टार्क को फिर पीछे छोड़ दिया। वर्ल्ड कप में 13 विकेटें लेकर नंबर 1 करार। आमिर ने 4 मैचेस में 13 की एवरेज से 13 शिकार किए। स्टार्क का 13 विकेटों के लिए 19 रन का एवरेज। Not even in the picture before the World Cup. In the last minute he got picked. Ball is for 2, they'll try to run out wrong end altogether. There you go, this is Pakistan. About the running between these two again. पाकिस्तानी फील्डर्स की खराब फील्डिंग। रोहित शर्मा को 1 नहीं 2 चांस मिले। एक बार फखर ने गलत जगह थ्रो की, दूसरी बार शादाब का थ्रो बाहर चला गया। रोहित को 32 और 38 पर चांस मिला। उन्होंने 113 गेंदों पर 140 रन बनाए। ग्लव्स पहन के कौन फील्डिंग की प्रैक्टिस करता है? मुझे ये बता दो सबसे पहले। पाकिस्तान टीम को मैंने देखा है, ये इनर्स पहन के या ग्लव्स पहन के फील्डिंग प्रैक्टिस करने आ जाते हैं, तो वो फील ही नहीं आता आपका गेंद में। जब मैच पे जाओगे वो गेंद आपको लगेगा। शाहीनों की फील्डिंग प्रैक्टिस से स्विंग के सुल्तान हैरान। कहा, क्या कोई ग्लव्स या इनर्स पहनकर भी प्रैक्टिस करता है? दर्द या ठंड है तो बर्दाश्त करना पड़ता है। बोले 5 बॉलर्स के साथ जाकर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना समझ से बालातर है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 321 रन बनाए। शाह होप के 96 और एल्विन लुइस के 70 रन। हदफ के ताकुब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी।
क्रिकेट की बात जियो के साथ वर्ल्ड कप मुकाबलों पर दिलचस्प तबसरे क्रिकेट पंडितों की जुबानी। जियो के स्पोर्ट्स फ्लोर से वर्ल्ड कप की लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रिपोर्टर्स और माहिरीन की सबसे बड़ी टीम, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ, बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ हर लम्हे की खबर जियो न्यूज की वेबसाइट पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने कहा है कि मुल्क में काफी हद तक मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है। बैरूनी और मालियाती खसारे में बहुत हद तक कमी आना शुरू हो गई है। किफायत जारी से बजट खसारा कम होगा। सिर्फ वो इकदाम करेंगे जो मुल्की मफादात में हों। IMF बोर्ड की मीटिंग 3 जुलाई को होगी। IMF के साथ मुआहदा मईशत के लिए मावन साबित होगा। IMF प्रोग्राम में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो मुल्की मफाद में ना हो। डॉलर के इंटरबैंक रेट में 1 रुपए 11 पैसे इजाफा। $1 156 रुपए 96 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में $1 157 की कीमत 25 पैसे रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। आज 404 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 35,168 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज सिब्बे में सबसे ज्यादा गर्मी, दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर में 40, कराची में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। अनंतनाग में घर घर तलाशी और मुहासरे की आड़ में फायरिंग करके 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद। अमेरिका की जौहरी मुआहदे से अलहदगी के जवाब ईरान ने 27 जून से यूरेनियम की अफजोदगी में इजाफे का ऐलान कर दिया। ईरान की जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने ऐलान किया है कि 27 जून से मुआहदे की मुकर्ररा हद से ज्यादा यूरेनियम अफजोदा की जाएगी। एहतजाज और मुजाहिरों में भी ऐसा डिसिप्लिन। हांगकांग में हुकूमत के खिलाफ लाखों मुजाहिरीन ने सेकंड्स में एम्बुलेंस के लिए रास्ता खाली कर दिया। आप भी जब एम्बुलेंस की आवाज सुने या उसे देखें, उसको रास्ता लाजमी दें। दर्द ये क्यों झोली में आए, बहाने बहाने से मुझे अपने कमरे में बुलाती। मैं तंग आ गई इस रोज रोज की हरासमेंट से। दिफाफिर में खवातीन की मजबूरी से फायदा उठाने की कोशिश, उन्हें जिनसी हरासा करने की कहानी डर खुदा से। सना जावेद और इमरान अब्बास का मेगा ड्रामा सीरियल। डोंकी राजा डोंकी राजा डोंकी राजा डोंकी राजा आजाद नगरी डोंकी राजा डोंकी राजा डोंकी राजा अब बजेगा सबका बाजा। और डोंकी किंग के टाइटल सॉन्ग का एक और रिकॉर्ड। यूट्यूब पर पाकिस्तानी फिल्मी तारीख में 3 करोड़ बार देखे जाने वाला पहला गाना बन गया।